वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, अज दी विचार जिहड़ी है वो बहुत समझण वाली विचार है, क्योंकि अज इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। क्योंकि जिहड़ी असी शक्लां वेखदे आ ना कि सारे खुश नज़र आ रहे ने, लेकिन वो बहुत विरले ने जिहड़े दिल करके खुश ने। वो भी वही ने जिहड़े परमात्मा दे नाम नाल जुड़े हुए ने, शुकराना करते ने, कदे गिला शिकवा नहीं करते परमात्मा नाल कि तू मैनू ये नहीं दिता, तू मैनू ये नहीं दिता। ते जिहड़े परमात्मा परमेश्वर नूं भी शुकराना नहीं करते, वो भावें तुहानूं मिलदे ने, बहुत हसमुख लगते ने, लेकिन माफ़ करियो असी सारे एक्टिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल दे नाल वड्डे वड्डे एक्टरां नूं भी आम इंसान जिहड़े ने वो फेल कर सकते हैं। इहो जी एक्टिंग कर रहे हैं जिद्दां सानूं कोई दुख ही नहीं हैगा। सो खैर, मैं गल करनी सी कि ये जिहड़ा श्वास एक एक आ रहा है ते एक एक जा रहा है, ये सब तो वड्डी किरपा है। जदों तुहाडा मन तुहानूं कहे मैनूं ये नहीं मिलिया, मैनूं वो नहीं मिलिया ना, अपने शरीर वाल झाती मारिया करो कि अखां दित्तियां ने किन्नियां अनमोल ने। मैं पहलां भी विचार कीती, कोई 5 करोड़ रुपया भी दवे कि दोवें अखां सानूं दे दो। गरीब तो गरीब होवे, भावें भुखा होवे, घर दे विच कोई दाना पानी ना होवे, आत्म हत्या करना मंजूर है, अखां देना। फिर भी असीं कहंदे आ परमात्मा तू कुछ नहीं दिता। हत्थ पैर दिते ने, दिमाग दिता है, तो दिमाग कित्थे यूज कर रहा इंसान? आप खा लिया, परिवार नूं खवा लिया, इकट्ठा कर लिया, महंगे महंगे घर बना ले, बैंक बैलेंस बना रहा। इस करके तो नहीं मिलिया होना मेरे ख्याल नाल मनुखी जन्म। जे सोचा जाए मिलिया तो होर किसी कारण दे वास्ते ही सी, क्योंकि देवते भी तरस रहे ने कि सानू मनुख बना के भेज ते असी आवागुण का गेड़ खत्म करिए। लेकिन असी इत्थे आके गृहस्थ जीवन दे विच रहिंदियां होइयां उस परमात्मा नूं ध्याउणा सी, लेकिन असी ज़्यादा तवज्जो किहनूं दिंदे आ? परिवार नूं, होर जिहड़े साडे संगी साथी ने उन्हां नूं ज़्यादा तवज्जो दिंदे आ। एक नंबर ते सारिआं नूं रखिया होया सी, लास्ट विच कित्थे गुरु घर विखे गुरु दे नाल बंदा जुड़िया होया है। ये कट्टल सच्चाई है। बहुत विरले ने जिहड़े गुरु दे नाम दे नाल जुड़े हुए ने, परमात्मा परमेश्वर की उस्तत करते हैं। तो मैं गल करनी सी, अज इंसान सारे ये सोच रहे हैं कि मैं ठीक हाँ, बाकी सारे गलत ने, तो उन्होंने ठीक करने दे वास्ते इंसान लग्या होया है। लेकिन नहीं, साडे गुरु साहब जी ने यही कहा, पहला तुसी आप ठीक हो जाओ, क्योंकि तुसी संसार दे विचों एक ना एक दिन चले जाना है। फर्क किन्ना क है? असी स्टेशन ते जाते हैं, वेखते हैं कोई गड्डी का टाइम है 7:10, वो अपने टाइम ते चली गई। दूजी गड्डी का टाइम है 7:30 बजे, वो भी आई, थोड़ी देर रुकी, फिर चली गई। एक गड्डी का टाइम है 9 बजे, वो भी आई, वो भी चली गई। एक तो 11 बजे। इदा रूटीन चल रहा है। इस तरह ही अज साडा पड़ोसी खत्म होया है, कोई दूर रिश्तेदार खत्म होया है, एक दिन साडा भी नंबर आ जाना है। इहदे विच कोई दो राय नहीं। लेकिन असी इत्थों लैके की जा रहे हैं? प्राणी तो आया लाहा लैण। लाहा किहड़ा लैना सी? लाहा लैना सी गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जी। साडे अंदर दोवें चीज़ां ने, शांति भी अशांति भी है। मर्जी साडी है, असी शांति नूं बाहर कढना है या अशांति नूं बाहर कढना है। गुरु साहब जी ने कहा, मन तू जोत स्वरूप है। हुण वेखो, जोत की गल आई है, 2 मोमबत्तियां होंदियां ने, एक मोमबत्ती जग रही है, एक मोमबत्ती बुझी हुई है। हुण जदों तुसी उन्हां दोवां नूं लागे लैके जाओगे ना, तो की होएगा? जिहड़ी बुझी हुई मोमबत्ती है वो उसनूं बुझा देवेगी, या जिहड़ी जल रही है वो उसनूं जला देवेगी बुझी हुई नूं। परमात्मा का नियम की है कि वो जिहड़ी बुझी हुई है वो चानना नहीं दे सकती, वो जोत नहीं बन सकती
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੋਵਤ ਹੈ ਸੋ ਖੋਵਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਅੰਧੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਜਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿੱਚ, ਉਹੀ ਖੂਨ, ਉਹੀ ਨਾੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੰਦਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਕਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਕਾਲ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਪਾਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉਤਲਾ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰੀ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਲਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝੀਆਂ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਜੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅਤੇ ਜਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਲੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਵੀ, ਜਰਰਾ ਜਰਰਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਤੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਆਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਲਿਆਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੀਆ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਮਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਸ਼, ਜਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਅਪਣਾ ਲੈ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏਗਾ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਖ ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਵੇ ਮਾਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।